Good afternoon, students. Today I am going to explain about architecture of 8255 and the operation modes of 8255. So, this is the block diagram for the architecture of 8255. Total 9 blocks will be there in this architecture. First one is a data bus buffer block. This is nothing but the tri-state bidirectional buffer. This is an tri-state bidirectional buffer. Here, buffer means it acts like a barrier between the two components. Acts like a barrier between two components. Here, two components means data bus buffer is used to interface the microprocessor to 8255 or 8255 to microprocessor or 8255 to microprocessor and also CPU. Means data bus buffer is used to interface the two components. Microprocessor is one component, 8255 is one component. It is used to interface these two components. So buffer is acting like a barrier between these two components. Here buffer is acting like a barrier between these two components. And the input and output instructions are executed by the CPU in this data bus buffer. Input and output instructions are executed by the CPU by read and write operations. So this data bus buffer is nothing but it is an bidirectional tri-state buffer. Here buffer means it acts like a barrier between two components. Here two components is nothing but data bus buffer is used as an interface used as an interfacing between microprocessor to 8255 or 8255 to microprocessor or CPU. Means it is interfacing the two components. So buffer is acting as a barrier between those two components and it is having D0 to D7 total 8-bit of lines. D0 to D7 total 8-bit of data lines. These are data lines. D0 to D7 are 8-bit data lines. These are bidirectional data lines. Here bidirectional means these data lines are used to input and output operations. These data lines are used to perform the input and output operations. Nothing but ante enti ante for example D0 నుంచి D7 దాకా మనకి 8-bit lines ఉన్నాయమ్మా. ఆ 8-bit lines అనేవి these are used to send the output and these are used to receive the information by using the read and write operations. Okay. Next one is the read or write control logic. This control block accepts all the signals from these blocks. This control logic block accepts all the signals from these all blocks. Why? Because these are controlled by the group A control and group B control. This block is controlled by the group A control and group B control. There is a reason. CPU అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే పోర్ట్ ఏలో ఒక డేటా ఉంది, ఆ డేటాని రీడ్ చేసుకోమనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది CPU అనేది. ఆ రీడ్ చేసుకో అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈ గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ లాజిక్ అసైన్ చేస్తుంది. వై? బికాస్ గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ లో మనకి పోర్ట్ ఏ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంది. పోర్ట్ ఏలో ఒక పిన్ కి ఒక డేటా అనేది CPU అసైన్ చేసింది. ఆ అసైన్ చేసిన డేటాని గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ ద్వారా మనకి కంట్రోల్ లాజిక్ కి అసైన్ అవుతుంది. అంటే this block is controlled by using this group A control and group B control. So this block is based on these groups anamata. Why? Because these group A control and group B control blocks enables the signals that is access the required data from these ports. Ante group A control group B control em chestundi manaki వీటిలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని లేదా ఆ సిగ్నల్ ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది
to this block. So here chip select signal is connected. CS by is nothing but chip select signal pin. It is nothing but chip select signal pin. It is an active low pin. Active low pin. This is used to enable the read and write operations. ఈ చిప్ సెలెక్ట్ సిగ్నల్ అనేది యాక్టివ్ లో ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఈ యాక్టివ్ లో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మనకి రీడ్ బై ని రైట్ బై ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. రీడ్ బై ని రైట్ బై ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ RD by is nothing but the read signal. RD by is nothing but read signal. This is used to read the data from this block. This is used to read the data from this block. And WI by is nothing but the write bar signal. This is an active low signal. It is an active low signal, and it is used to write the data. It is used to write the data. And A0 and A1 are the control lines. These control lines are also called as selection lines. Based on these selection lines or the control lines, we will perform the input read operations or output write operations that we have discussed in the yesterday's class. A0 ని A1 ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం, అవుట్పుట్ రైట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే A0 0 అయింది అంటే పోర్ట్ ఏ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా బస్ కి వెళ్తుంది. A0 A1 అనేది 01 అయింది అంటే పోర్ట్ బి నుంచి డేటా బస్ కి వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. A0 A1 అనేది 10 అయింది అంటే పోర్ట్ సి నుంచి డేటా బస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్తుంది. దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్స్. కమింగ్ టు అవుట్పుట్ రైట్ ఆపరేషన్స్, A0 A1 అనేవి 00 అయితే డేటా బస్ నుంచి పోర్ట్ ఏకి వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, అంటే దిస్ డేటా బస్ టు పోర్ట్ ఏ. అదే A0 A1 అనేవి 01 అయితే డేటా బస్ నుంచి పోర్ట్ బికి, 10 అయితే డేటా బస్ నుంచి పోర్ట్ సికి, 11 అయితే డేటా బస్ నుంచి కంట్రోల్ రిజిస్టర్ కి వెళ్తుంది. సో A0 and A1 are the control lines. These are also called as selection lines. ఈ వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇన్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్స్, అవుట్పుట్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెట్ పిన్. దిస్ రీసెట్ పిన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ హై ఇన్పుట్. రీసెట్ పిన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ హై ఇన్పుట్. ఎప్పుడైతే ఈ రీసెట్ పిన్ అనేది యాక్టివ్ హై సిగ్నల్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఈ పోర్ట్స్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అవుతుంది, అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే రీసెట్ పిన్ అనేది యాక్టివ్ హై సిగ్నల్ అవుతుందో అంటే 1 అవుతుందో, రీసెట్ అనేది 1 అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పోర్ట్ ఏ, పోర్ట్ బి, పోర్ట్ సి లో ఉన్న డేటా అంతా ఎరేజ్ అయిపోతుంది, క్లియర్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రీసెట్ పిన్. సో నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ అండ్ గ్రూప్ బి కంట్రోల్ బ్లాక్స్. ఈ గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్, గ్రూప్ బి కంట్రోల్ బ్లాక్స్ అనేవి ఏంటి అంటే సిపియు నుంచి ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతాయి. అంటే గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్లో పోర్ట్ ఏ అనే బ్లాక్ ఒకటి కనెక్ట్ అయింది, పోర్ట్ సి అనే అప్పై బ్లాక్ కనెక్ట్ అయింది. అంటే ఈ గ్రూప్ ఏకి పోర్ట్ ఏ లో ఉన్న 8 బిట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి. పోర్ట్ ఏ లో 8 బిట్స్ ఏంటి, మనకి PA0 to PA7. దీస్ ఆర్ ద 8 బిట్స్. దీస్ 8 బిట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్. అండ్ ఆల్సో పోర్ట్ సి లో ఉన్న అప్పై బిట్ ఏవైతే ఉందో అంటే నిబుల్, అప్పై నిబుల్ ఏదైతే ఉందో, ఒక నిబుల్ అంటే ఎంత 4 బిట్స్, అంటే PC4 నుంచి PC7 దాకా 4 బిట్స్, టోటల్ 4 బిట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉందో అది కూడా గ్రూప్ ఏ కే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 8 బిట్స్ లో కానీ లేదా ఈ 4 బిట్స్ లో కానీ ఏదో ఒక సిగ్నల్ లో CPU అనేది కనుక రీడ్స్ అంటే ఒక కమాండ్ ఇచ్చింది, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది, ఇందులో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేసుకోమనో లేదా దీంట్లో ఉన్న డేటాని రైట్ చేసుకోమనో ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే ఆ సిగ్నల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, గ్రూప్ ఏ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రీడ్ బార్ అండ్ రైట్ బార్ కంట్రోల్ లాజిక్ అసైన్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ అండ్ గ్రూప్ బి కంట్రోల్. ఇక్కడ గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ అనేది మనకి పోర్ట్ ఏ లో ఉన్న 8 బిట్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సేమ్ టైం పోర్ట్ సి అనేది ఎలా డిఫైన్ చేసామని చెప్పాము నిన్న క్లాస్ లో, అంటే 4 బిట్స్ అనేవి అప్పై నిబుల్ గా, 4 బిట్స్ అనేవి లోయర్ నిబుల్ గా క్లాసిఫై చేసాం. టోటల్ పోర్ట్ ఏ లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి, పోర్ట్ బి లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి, పోర్ట్ సి లో కూడా 8 బిట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే పోర్ట్ ఏ లో ఉన్న 8 బిట్స్ గ్రూప్ అయి ఉంటాయి, పోర్ట్ బి లో ఉన్న 8 బిట్స్ గ్రూప్ అయి ఉంటాయి. కానీ పోర్ట్ సి లో ఏంటి అంటే అప్పై నిబుల్, లోయర్ నిబుల్ గా క్లాసిఫై చేస్తాము. లోయర్ నిబుల్ లో వచ్చేసరికి మనకి PC0 నుంచి PC3 దాకా ఉంటాయి. ఆ లోయర్ నిబుల్ అనేది మనకి గ్రూప్ బి కి కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది, కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, గ్రూప్ బి కంట్రోల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పోర్ట్ సి లో ఉన్న అప్పై నిబుల్ అనేది
గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ పోర్ట్ బి. పోర్ట్ బి లో ఉన్న 8 బిట్స్ అనేవి కూడా మనకి గ్రూప్ బి కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి రెండు కూడా మనకి గ్రూప్ బి కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఆ టైంలో గనక సిపియు అనేది ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కమాండ్ ఇచ్చింది, అవుట్పుట్ కమాండ్ ఇచ్చింది, అవుట్పుట్ ని హైడ్ చేసుకోమని ఇస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, ఈ గ్రూప్ బి అనేది మనకి ఈ 8x8 కంట్రోల్ లాజిక్ అసైన్ చేస్తుంది. 8x8 కంట్రోల్ లాజిక్ కి ఆ కమాండ్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది. అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న కంట్రోల్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్ లేకపోతే రైట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్ లేదా రైట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ డేటా బస్ బ్లాక్. ఇది ఇంటర్నల్ డేటా బస్ బ్లాక్. ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఏవైతే పోర్ట్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ గ్రూప్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డేటా బస్ బఫర్ రీడ్ ఆర్ రైట్ కంట్రోల్ లాజిక్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని రీడ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇంటర్నల్ డేటా బస్ ని ఏదైతే మనకి బ్లాక్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా బస్ అనేది రీడ్ చేసుకుంటుంది. డేటా బస్ అనేది రీడ్ చేసుకుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం రైట్ కోసం కూడా పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో మేజర్ గా మనకి 9 బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఈ డేటా బస్ బఫర్ అనేది దిస్ ఈజ్ ఏ బైడైరెక్షనల్ స్టేట్ బఫర్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంటర్ఫేస్ ద మైక్రోప్రాసెసర్ and an 8255 or 8255 to microprocessor or CPU. It is having total 8 bits. These 8 bits are bidirectional pins, and these bidirectional pins are used to transfer the data and receives the data. And next one, control logic. This control logic accepts all the signals from these groups. All the signals from these groups. వై? బికాస్ సిపియు ఏమన్నా కమాండ్ ఇస్తే గ్రూప్ ఏ లో ఏ బ్లాక్స్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో ఆ బ్లాక్స్ లో ఏమన్నా డేటా కనుక ఉంటే ఆ గ్రూప్ ఏ అనేది దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా రీడ్ బై అనే సిగ్నల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద 8255. అండ్ ఈ హోల్ సర్క్యూట్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనకి టోటల్ పవర్ సప్లై వచ్చేసి +5 volts అమ్మ. ఈ హోల్ సర్క్యూట్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనకి పవర్ సప్లై వచ్చేసి +5 volts. ఆ 5 volts అనేది మనకి విసిసి సప్లై చేస్తుంది. ఆ 5 volts అనేది విసిసి మనకి సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ డేటా బస్ బఫర్. దిస్ ఈస్ అన్ బైడైరెక్షనల్ ట్రై-స్టేట్ బఫర్. It is used to interface the microprocessor with 8255 or 8255 with the microprocessor or CPU. Here input and output instructions are executed by the CPU by using the read and write operations. And here buffer means it is acts like a barrier between the devices or the components, and it is having total 8 pins. Those 8 pins are used to transfer the data and receives the data. These 8 pins are also called data bus pins. These are called data bus pins. Next one is the read and write control logic. This block accepts all the control signals from the address bus or from the group A controls, etc. like this. అంటే గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్ లో ఉన్న ఏవైతే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో లేదా ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మొత్తాన్ని ఈ కంట్రోల్ లాజిక్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రూప్స్, గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బి. వై? బికాస్ దీస్ గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బి ఇష్యూస్ ద enabling signal to access the required data. Group A and Group B issues the appropriate enable signal to access the data. Here next one is the Group A and Group B controls. Each of the Group A and Group B controls receives the commands from the CPU. Group A control గాని Group B control గాని దాంట్లో ఉన్న పోర్ట్స్ కి CPU నుంచి ఒక కమాండ్ అనేది రిసీవ్ అవుతుంది. సో ఏదైతే గ్రూప్ ఏ ఉందో గ్రూప్ బి ఉందో దాంట్లో ఉన్న పోర్ట్స్ కి ఆటోమేటిక్ గా కమాండ్స్ రిసీవ్ అవ్వగానే అది రీడ్ అండ్ రైట్ లాజిక్ ఇస్తుంది, కంట్రోల్ లాజిక్ ఇస్తుంది. గ్రూప్ ఏ కంట్రోల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ ఏ PA0 to PA7 and also PC4 to PC7. Nothing but it is an upper bits. These are upper nibble for the port C. And port B controls, Group B controls contains port B ante PB0 to PB7, total 8 bits, and also PC0 to PC3 lower port C pins. This is a lower nibble for the port C. Okay, next port A pins.
PA0 to PA7 are referred as a port A pins, and these are 8-bit bidirectional IO pins. ఇక్కడ 8-bit bidirectional IO pins అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ పిన్స్ అండ్ అవుట్పుట్ పిన్స్. అంటే దీన్ని దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? These are used to send the data and receives the data. These are used to send the data and receives the data. Okay, and also these port A pins are programmed in the 3 modes: mode 0, mode 1, mode 2. Mode 0 అంటే ఏంటి? మనకి సింపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మోడ్, అండ్ మోడ్ 1 is the input output with handshake mode, and mode 3 is the bidirectional IO data transfer mode. ఈ మూడిటితో కూడా ఈ పోర్ట్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పోర్ట్ బి. PB0 to PB7 pins are referred as a port B pins. These are also 8-bit bidirectional IO pins. Means it is also used to send the data and receives the data. These are also programmed in mode 0 and mode 1. అంటే మనకి ఓన్లీ సింపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మోడ్ తోటి, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ విత్ హ్యాండ్ షేక్ మోడ్ తోటి మాత్రమే ఈ పోర్ట్ బి అనేది ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద పోర్ట్ సి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 8-bit bidirectional IO pins. It is also having 8-bit bidirectional IO pins, but these are classified into 2 groups. పోర్ట్ సి అనేది 2 groups గా క్లాసిఫై చేస్తాము. సి అప్పర్, సి లోయర్. అంటే అప్పర్ నిబుల్ గా ఒకటి, లోయర్ నిబుల్ గా ఒకటి క్లాసిఫై చేస్తాం. అప్పర్ నిబుల్ లో మనకి ఏంటి? PC4 నుంచి PC7 పిన్స్ ఉంటాయి. లోయర్ నిబుల్ లో PC0 నుంచి PC3 పిన్స్ దాకా ఉంటాయి. హియర్ డేటా అనేది ఇండివిడ్యువల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. డేటా అనేది కంబైన్డ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయము. డేటా అనేది అప్పర్ నిబుల్ అయితే అప్పర్ నిబుల్, లోయర్ నిబుల్ అయితే లోయర్ నిబుల్ నుంచి ఇండివిడ్యువల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, వెదర్ మేబీ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. ఓకే, అండ్ హియర్ పోర్ట్ సి లో వచ్చేసరికి మనకి పోర్ట్ ఏ అండ్ పోర్ట్ బి ఆర్ ఇన్ హ్యాండ్ షేక్ మోడ్. These are programmed. Port C can be programmed by the bit set or reset operations. ఈ bit set or reset operations అంటే ఏంటి? This is an operation mode in 8255. Bit set or reset mode is nothing but it is an operation mode in the operations of 8255. So this is about 8255 architecture. Next one is the operational modes of 8255. 8255 ఆపరేషన్ మోడ్స్ మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బిట్ సెట్ ఆర్ రీసెట్ మోడ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఐఓ మోడ్. ఈ బిట్ సెట్ ఆర్ రీసెట్ మోడ్ అనేది మనకి పోర్ట్ సి లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని సెట్ చేసుకోవడం కోసం కానీ లేదా రీసెట్ చేసుకోవడం కోసం కానీ యూజ్ చేస్తాం. PSI mode is nothing but it is used to set the data or reset the data in port C. అండ్ IO మోడ్స్ అనేవి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటివి అంటే శాంపుల్ IO అవుట్పుట్, దిస్ ఇస్ మోడ్ 0, అండ్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ హ్యాండ్ షేక్, దిస్ ఇస్ మోడ్ 1, అండ్ బైడైరెక్షనల్ IO డేటా ట్రాన్స్ఫర్, దిస్ ఇస్ మోడ్ 2. Like this, there are 3 types in IO mode. So operational modes of 8255 is total 2 types, BSI and IO mode. So first one, bit set or reset mode, nothing but BSI mode. ఈ బిఎస్ఆర్ మోడ్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి పోర్ట్ సి లో ఉన్న ఇండివిడ్యువల్ గ్రూప్స్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని సెట్ చేసుకోవడం కోసం కానీ రీసెట్ చేసుకోవడం కోసం కానీ యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తాము అంటే మనకి CPU నుంచి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది పాస్ అవుతుందమ్మా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎప్పుడైతే ఆ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది CPU నుంచి ఈ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ కి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న డేటా అనేది సెట్ అవ్వడం కానీ రీసెట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిట్ సెట్ ఆర్ రీసెట్ మోడ్. దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు set the data or reset the data in port C. Okay, next one, IO mode, input and output mode. This input and output mode is of 3 types. First one is the mode 0, mode 1, mode 2. Mode 0 means simple IO output. Mode 1 means input and output handshake. Mode 2 means bidirectional IO data transfer. ఫస్ట్ మోడ్ 0. ఈ మోడ్ 0 లో వచ్చేసరికి మనకి పోర్ట్ ఏ అండ్ పోర్ట్ బి పిన్స్ అనేవి 2 కూడా గ్రూప్ అయి ఉంటాయి. పోర్ట్ సి లో వచ్చేసరికి మనకి 2 4-bit పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. అయితే పోర్ట్ ఏ లో ఉన్న పిన్స్ కానీ పోర్ట్ బి లో ఉన్న పిన్స్ కానీ పోర్ట్ సి లో ఉన్న పిన్స్ కానీ ఈచ్ పోర్ట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్డ్ బై ద సింపుల్ IO అవుట్పుట్ మోడ్.
ఈచ్ పోర్ట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్డ్ బై ద సింపుల్ IO మోడ్. అంటే మోడ్ 0 తోటి పోర్ట్ A లో ఉన్న పిన్స్, పోర్ట్ B పిన్స్, పోర్ట్ C పిన్స్ ఏవైనా కానీ మనకి ప్రోగ్రామ్ అవుతాయి. సో ఈ మోడ్ 0 వల్ల మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయేమో. వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్? అవుట్పుట్స్ ఆర్ లాచ్డ్. ఏవైతే మనకు అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయో అవి లాచ్డ్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. లాచ్డ్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ బఫర్డ్. ఏవైతే మనకి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో అవి బఫర్ అవుతాయి. అవుట్పుట్స్ అనేవి లాచ్ అవుతాయి. అండ్ పోర్ట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇన్ దిస్ మోడ్ 0. Ports do not have handshake in this mode 0. Next one is mode 1. Mode 1 means input and output with handshake. With handshake. ఈ మోడ్ లో ఏంటి అంటే మనకి ఇన్పుట్ డేటా, అవుట్పుట్ డేటా అనేది హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ ని కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది. హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ ని బేస్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ మోడ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ is controlled by the handshaking signals. In this mode, input and output data is controlled by the handshaking signals. అంటే ఈ handshaking signals అనేవి ఏం చేస్తుంది దీంట్లో? టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా బిట్వీన్ ద డివైజెస్. ఏదైతే డివైజెస్ ఉన్నాయో ఆ డివైజెస్ కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే కంప్యూటర్, ప్రింటర్ 2 డివైజెస్ తీసుకున్నాం. జనరల్ గా కంప్యూటర్ అనేది బల్క్ ఆఫ్ డేటాని ఎట్ ఏ టైమ్ ప్రింటర్ కి ఇవ్వగలదు. కానీ ప్రింటర్ అనేది ఎట్ ఏ టైం బల్క్ ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేయలేదు. దానికి కొంచెం టైం అనేది కావాలి. సో అట్లాంటి టైంలో ఈ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా బిట్వీన్ ద డివైజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే కంప్యూటర్ అండ్ ప్రింటర్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ అనేది బల్క్ ఆఫ్ డేటాని ప్రింటర్ ఇస్తుందో, ప్రింటర్ అనేది పర్ఫామ్ చేయలేదు ఆ బల్క్ ఆఫ్ డేటా ఎట్ ఏ టైం. దానికి కొంచెం టైం అనేది కావాలి. అట్లాంటి టైంలో ఈ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఇస్తాం. అంటే ఏంటి అంటే దిస్ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు టెల్ ద కంప్యూటర్ వెదర్ ద ప్రింటర్ ఇస్ రెడీ టు ప్రింట్ ద డేటా ఆర్ నాట్. అంటే ఈ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేది కంప్యూటర్ కి ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేస్తుంది? ప్రింటర్ అనేది డేటాని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుందా లేదా ఈ టైంలో, అట్ ద సేమ్ టైం అది ప్రింట్ చేయగలదా లేదా అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి, అనే సిగ్నల్స్ అనేవి కంప్యూటర్ కి ఇస్తుంది. ప్రింటర్ దగ్గర నుంచి ఈ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఎట్ ఏ టైం అది బల్క్ ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేయగలదా లేదా, లేదా ఈ టైంలో డేటాని యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలదా లేదా అనేది ఇస్తుంది. ఒకవేళ ప్రింటర్ కనుక ఆ డేటాని రెడీ టు యాక్సెప్ట్, అంటే కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని ప్రింట్ చేయగలిగితే, ఇన్ కేస్ ప్రింట్ చేయగలిగితే ఆ టైంలో బై యూజింగ్ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్, నథింగ్ బట్ స్ట్రోక్ పిన్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్ట్రోక్ పిన్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫాస్ట్ ద ఫంక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫాస్ట్ ద ఫంక్షన్స్. అంటే ప్రింటర్ కి ఏం చెప్తుంది ఈ స్ట్రోక్ పిన్ అనేది? ఫాస్ట్ అప్ చేయమని చెప్పేసి, ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా ప్రింటింగ్ అనేది ఫాస్ట్ అప్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే కంప్యూటర్ అనేది, ప్రింటర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకుంటే, కంప్యూటర్ అనే కాదు ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా కానీ లేకపోతే మొబైల్ తీసుకున్నా కానీ ఏదైనా కానీ ఒక డివైస్ తీసుకొని ఆ డివైస్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేస్తుంది, సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది పాస్ చేస్తుంది. ఆ టైంలో అదర్ డివైస్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలదా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ చెక్ చేసుకునేదే హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్. ఆ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఏదైతే అదర్ డివైస్ ఉందో ఆ అదర్ డివైస్ కి సెండ్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. అంటే ఈ టైంలో డేటా అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుందా లేదా, అది ప్రింట్ చేసుకోగలదా లేదా, యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలదా లేదా అని చెప్పేసి హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి సెండ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సెండ్ చేస్తాయి. సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్, నథింగ్ బట్ అంటే కంప్యూటర్ కి ప్రింటర్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ ప్రింటర్ తీసుకుంటే ఆ కంప్యూటర్ కి ప్రింటర్ కి ఏమవుతుంది? ఒక సిగ్నల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఒక సిగ్నల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్. అయితే ఈ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్ అనేది ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుందంటే మనకి 8255 లో 2 ports functions as 8-bit IO ports. అంటే మనకి పోర్ట్ ఏ కానీ పోర్ట్ బి కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 8-bit IO ports గా ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దీస్ కెన్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఐదర్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్. దీస్ 8-bit కెన్ బి కాన్ఫిగర్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ పోర్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈచ్ పోర్ట్ యూజెస్ 3 lines. అంటే 8 bits లో మనకి ప్రతి పోర్ట్ కూడా 3 lines ని యూజ్ చేస్తే మనకి 6 lines ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు. ఆ 6 lines ని పోర్ట్ సి నుంచి మనం యూజ్ చేసుకుంటుంది హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ లాగా. నెక్స్ట్ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిగతా 2 అనేవి మనకి ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ గా అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ గా డిజైన్ అవుతాయి. ఆ మిగతా 2 lines ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ గా అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ గా డిజైన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్
In this mode 1, inputs and outputs are latched. In this mode 1, inputs and outputs are latched. At the same time, interrupt logic is also supported in this mode 1. So mode 1 is nothing but it is an handshake signal. The inputs are outputs with a handshake signal, means the data transfer is controlled by the handshaking signal. It is used to transfer the data between the devices. ఈ హ్యాండ్షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఏవైనా 2 డివైజెస్ తీసుకొని ఆ డివైజెస్ మధ్యలో సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం కానీ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం కానీ యూజ్ చేసుకునే సిగ్నల్ నథింగ్ బట్ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోడ్ 2. మోడ్ 2, ఈ మోడ్ 2 is nothing but the bidirectional IO data transfer అని చెప్పేసి అంటాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద bidirectional IO data transfer. ఇదేం చేస్తుంది అంటే డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడం కానీ రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది ఓవర్ ద 8-bit డేటా బస్ బై యూజింగ్ ద హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్. అంటే దీంట్లో కూడా హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏదైతే మనకి 8 bits ఉన్నాయో ఆ 8 bits ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడం కానీ రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది ఈ బైడైరెక్షనల్ డేటా బస్ లో. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆపరేటింగ్ మోడ్స్ ఆఫ్ 8255. ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఆపరేటింగ్ మోడ్స్ అనేవి? బిట్ సెట్ మోడ్ ఆర్ రీసెట్ మోడ్. అంటే 2 types గా కేటగరైజ్ చేస్తాం ఆపరేషన్ మోడ్స్ అనేవి. బిట్ సెట్ మోడ్ ఆర్ రీసెట్ మోడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ IO మోడ్. ఈ బిట్ సెట్ ఆర్ రీసెట్ మోడ్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే పోర్ట్ సి లో ఉన్న డేటాని సెట్ చేసుకోవడం కానీ లేదా రీసెట్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ సెట్ అంటే ఎంత 1, రీసెట్ అంటే ఎంత 0. అంటే రీసెట్ అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం. సెట్ అంటే ఏమవుతుంది, పోర్ట్ సి లో ఉన్న డేటా అనేది 1 అవుతుంది, దాని మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ IO మోడ్. IO మోడ్ అంటే మనకి 3 types ఉన్నాయి. ఆ IO మోడ్ లో 3 types అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ది మోడ్ 0 అంటే సింపుల్ IO అవుట్పుట్. మోడ్ 1 అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ హ్యాండ్ షేక్. మోడ్ 2 అంటే ఏంటి? బైడైరెక్షనల్ IO డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఈ సింపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మోడ్ లో వచ్చేసరికి మనకి పోర్ట్ ఏ గానీ పోర్ట్ బి గానీ పోర్ట్ సి గానీ మొత్తం దీంట్లోనే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే అవుట్పుట్స్ అనేవి ల్యాచ్ అవుతాయి, ఇన్పుట్స్ అనేవి బఫర్డ్ ఇన్పుట్స్ అవుతాయి. ఓకే, పోర్ట్స్ అనేవి హ్యాండ్ షేకింగ్ ఉండదు. నెక్స్ట్ మోడ్ 1 లో మోడ్ 2 లో వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్ అనేది ఉంటుంది. ఈ హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్ అనేది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తాయి బిట్వీన్ ద డివైజెస్. ఏవైతే మనకి డివైజెస్ ఉన్నాయో ఆ డివైజెస్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బైడైరెక్షనల్ IO డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఈ బైడైరెక్షనల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా అండ్ రిసీవ్స్ ద డేటా ఓవర్ ఏ సింగిల్ 8-bit. అంటే ఏదో ఒక సింగిల్ పోర్ట్ ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. పోర్ట్ ఏ తీసుకుంటుంది లేదా పోర్ట్ బి తీసుకుంటుంది. ఆ పోర్ట్ ఏ పోర్ట్ బి మాత్రమే తీసుకుని ఆ సింగిల్ 8-bit ని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ ద హ్యాండ్ షేకింగ్ సిగ్నల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషనల్ మోడ్స్ ఇన్ ద 8255 అండ్ these are the 9 blocks in the 8255 architecture. This is the architecture block diagram. Data bus buffer ante already cheptunnam. This is acts like an interfacing between the microprocessor and 8255 or 8255 microprocessor. And also buffer means it acts like a barrier between the microprocessor and 8255. Buffer means acts like a barrier between the 8255 and the microprocessor. It is having 8-bit bidirectional pins. It is having 8-bit bidirectional pins. Those are nothing but D0 to D7. These are used to transfer the data and receives the data. And after that, read and write control logic. This read and write control logic depends upon the group A control and group B control. Why? Because when CPU gives the command between the ports, ఎప్పుడైతే ports లో CPU command అనేది ఇస్తుందో దాంట్లో ఉన్న డేటా అనేది by using the group A or group B that can be accessed by the read or write control logic. And here CS bar is nothing but the chip select signal pin. It is an active low pin. It is used to enable the data from the read bar and the write bar. Read bar is nothing but it also a active low signal pin. It is used to read the data from the read or write control logic. And the write bar pin is nothing but it is also an active low pin. It is used to write the data. A0 and A1 are the control lines. You should not forget these control lines. Why? Because based on these control lines, the input read operations and the write operations are taking place in this block diagram or pin diagram of 8255. Based on this control lines, the operations are taking place. And the reset pin is the active high pin. By using this reset pin, we can clear the data from these all ports. By using this reset pin, we can clear the data from these all ports. And next one, this is the internal data bus. This data bus is used to read the information from the groups or from the data bus buffer or from the read and write logic. Okay, so this is about architecture of 8255.
సో ఏ యూజ్ దాయో చెప్పిపోయామండి, కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ టైం చూసినప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ. ఓకే.